जय जगन्नाथ पिला माने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम राधानाथ राय द्वारा रचित महाजात्रा काव्य उपर आलोचना करिबा। एही काव्यटी एनईपी रा जो सिलेबस रही ता मध्य रे महाजात्रार प्रथम सर्ग आसुची। तो महाजात्रार प्रथम सर्ग विषय आम आलोचना करने सहित तार अन्य सर्ग गुड़िक विषय जानिबा। ता सहित राधानाथ विषय केतेक सूचना आपण मानक पय आमे नै आसीछु। तो प्रथमे देखिबा राधानाथ राय जन्म हेउछन्ती 1848 मसिया सेप्टेम्बर मास 28 तारिख रे। तो सेप्टेम्बर मास 28 तारिख रे राधानाथ जन्म होउछन्ती बालेश्वर रो केदारपुर ग्राम रे। तो तांकर मृत्यु होइछि 1908 मसिया एप्रिल 17 तारिख रे तांकर मृत्यु होइछि। तांकर पिता हेउछन्ती सुंदर नारायण राय, माता हेउछन्ती तारिणी दासी। तो राधानाथ राय को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1866 मसीह रे राय बहादुर उपाधि प्राप्त होछि। परवर्ती समय आमे देखिबा राधानाथ राय को वासुदेव सुढलदेव कविवर सम्मान रे सम्मानित भूषित करुछन्ती 1886 मसीह रे। ओडिया साहित्य रे आधुनिकतार वार्ताबह हेउछन्ती राधानाथ राय, जे कि प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य मध्य समन्वय स्थापन करथिले। तो राधानाथ राय आमे जदि देखिबा तांकर काव्य कृति प्रथमे आमे देखिबा कविता बळी, जहा कि से बंगला भाषा रे रचना करथिले। तो प्रारंभिक पर्याय रे राधानाथ राय बंगला भाषा रे रचना करुथिले। परवर्ती समय रे से जॉन मिम्स और भूदेव मुखोपाध्याय संस्पर्श रे आसी ओडिया काव्य कविता लिखिबा आरंभ करथिले 1879 मसीहा बेलकु। तो प्रथमे से तांकर बंगला भाषा रे जो कविता बळी रचना करथिले ताहा प्रथम दुईटी भाग रे प्रकाश पाइथिला। प्रथम भाग 1868 मसीहा रे, द्वितीय भाग 1872 मसीहा रे प्रकाश पाइथिला। तो लेखा बळी तांकर आउ एक रचना जहा कि 1879 मसीहा रे प्रकाश पाइथिला। मेघदूत तांकर एक अनुदित काव्य जहा कि 1873 मसीहा रे प्रकाश पाइथिला उत्कल दर्पण रे। तापरे तांकर तुलसी स्तबक जो काव्यटी रही जहा हिंदी रु अनुदित होइछि। तापरे राधानाथ राय तांकर स्वतंत्र लेखा लेखुछन्ती कविता बळी ओडिया भाषा रे कविता बळी लेखुछन्ती प्रथम भाग द्वितीय भाग, जहा कि से मधुसूदन राव को सहित राधानाथ राय मिसिकी ए कविता बळी को रचना करुछन्ती। तो राधानाथ राय परवर्ती समय जितेबले पाश्चात्य साहित्य को अनुकरण करी बा पाश्चात्य साहित्य रु भावधारा को ग्रहण करी प्राच्य साहित्य रे मिसेई रचना करुछन्ती। सेही भली से 5टी गाथा काव्य रचना करिछन्ती, जहा कि आमे समस्त जानिछन्ती। तांकर 5टी गाथा काव्य रहउछि केदार गौरी, जहा कि 1886 मसीहा रे प्रकाश पाइथिला। चंद्रभागा 1886 मसीहा रे प्रकाश पाइथिला। नंदिकेश्वरी 1887, उषा 1888, पार्वती 1890, चिलिका 1891, महाजात्रा 1892, दरबार 1879। तो 5टी तांकर रहिछि जो गाथा काव्य ता भितर होछि केदार गौरी, चंद्रभागा, नंदिकेश्वरी, उषा, पार्वती। तो तांकर व्यंग काव्य होछि दरबार, आमे समस्त जानिछन्ती साटायर धर्मी रचना। आ महाजात्रा तांकर एक दीर्घ काव्य। तो ओडिया साहित्य रे दीर्घ काव्य रचना करिबारे राधानाथ राय हेउछन्ती प्रथम। तो अलगा काव्य गुड़िक विषय रे आमे तो विशेष भाव में आलोचना करबा नहीं, कारण वीडियोटी बहुत लंबा हो जिवो जदि आमे सब काव्य विषय रे दउचे। तो आउ को वीडियो रे आमे राधानाथंकर अन्य लेखा गुड़िक ऊपर आलोचना करबा। तो आज वीडियो रे आमे महाजात्रा ऊपर जेहेतु आलोचना करछे तो तार विषय रे ही आमे जानिबा। तो महाजात्रा काव्यटी 1892 मसीहा रे प्रकाश पाइथिला उत्कल प्रभा पत्रिका रे। 1896 मसीहा रे यह पुस्तक आकार रे प्रकाश पाइथिला। एही काव्यटी को राधानाथ राय चिंता करथिले 30टी सर्ग रे समाप्ति करिया पई, किंतु परवर्ती समय रे एही काव्य ऊपर अभियोग आसीबारु यह 7 सर्ग पर्यंत प्रकाश पाइथिला।
ରାଧାନାଥ ରାୟ 13ଟି ସର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 13 ସର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିନଥିଲା। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି 6ଟି ସର୍ଗ ରହିଥିଲା, 7ଟି ସର୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ 6ଟି ସର୍ଗ ରହିଥିଲା ତାଥିରେ କବି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଧାନାଥ ଏହି ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଛି। ତ ଏହା ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତର ମୌସୁଳୀ ପର୍ବ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ପ୍ୟାରୀ କୁଇନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ଟେନିସନଙ୍କ ପାସିଂ ଅଫ୍ ଅଥର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ହିଁ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ବା ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେକୌଣସି କାବ୍ୟ ବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆସି, ନମସ୍କ୍ରିୟା, ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସାଧୁସ୍ତୁତି, ଖଳନିନ୍ଦା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦଟିରେ ରହିଥାଏ। ତ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହି କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ବିଚଳିତ କରିଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସଖା ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସଂସାର ବା ଜୀବନର ଅସାରତା ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସଂସାରର ମାୟାମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି 4 ଭାଇ ଆଉ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ମହାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ତୀର୍ଥପୀଠ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍କଳର ଗୁଣଗାନ ଶୁଣି ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଲି ସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସର୍ଗରେ ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ସେଠାରେ ସେମାନେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚି, ଏଇ ତୃତୀୟ ସର୍ଗରେ ସେମାନେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତର ପବିତ୍ରତା ଆଉ ତାର ଗୁଣଗାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ରହି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭାବରେ କଳିଯୁଗର ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କଳିର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଅଗ୍ନିଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଶିଖରରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଳିର ଆଗମନରେ ଭାରତର ଏକ ଅବକ୍ଷୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଲୋକମାନେ ହେବେ। ତାପରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସାରରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିମାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରେ। ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ ଯେ ମହାଯାତ୍ରାର
କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ କଥା ବା ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯବନମାନଙ୍କ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯବନମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯବନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ସେମାନେ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିପାରିବ ବା ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ। ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଇତିହାସରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି। ତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାସୁଦେବ ସୁଡ଼ଳ ଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ସଂଯୁକ୍ତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଓ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯବନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପରାଧୀନ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଅମର ସିଂହ ଉଦ୍ବୋଧନ ରହିଛି। ଯବନ ବାହିନୀ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେନାପତି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ସେନାପତି ସିଏ ଅମରସି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିକି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଏ ଭୂମିର ସୁତ, ତୁମ୍ଭେଟିକି ଆର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଦାୟଦ ଜଗତେ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବାକୁ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ମେଦିନୀ, ପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଶୋଣିତ, ବହେ ଟିକି ଆହେ ଯୋଧେ ତୁମ ଧମନୀରେ। ତ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମିରେ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମିର ଦାୟଦ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଛୁଞ୍ଚି ଅଗ୍ରରେ ମାଟି ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛି। ତ ତାର ଯେଉଁ ପଣ, ସେଇ ରକ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁଛି। ତ ତମେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ଏହା ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପମାନ ହେବ ବା ଭାରତ ଭୂମି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପମାନ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅମରସି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନକୁ ନେଇ, ତାପରେ ଇତିହାସର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଓ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନକୁ ନେଇ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି ସେଇ କଥା ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ତାଙ୍କର ହସ୍ତିନାପୁରର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳିଯୁଗରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ ହେବ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମର ସୁଖ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଉ ନ ରହି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯିବା ଭାରି ମହାଯାତ୍ରାରେ ବା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ଯିବା ଭାରି। ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ମୁଁ ତ ହରେଇ ବସିଲି, ଆଉ ଏଇ ସିଂହାସନର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ସୁଖରୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି, କ'ଣ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ପାଇଁ। ତ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ବାସନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି। ତାଙ୍କ ମତକୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସିଂହାସନରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଇ ସେମାନେ ମହାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୃକ୍ଷର ବକଳ ପରିଧାନ କରି ରାଜ୍ୟ ଆଭୂଷଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବକଳ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ମହାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମାତୁଳ ବଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ କେହି ନଥିବାରୁ, ମାତୁଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତ ମାମୁଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ତାଙ୍କର ମାମୁଁଘର ବଂଶ ହେଉଛି ଯଦୁବଂଶ। ତ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶରୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ନିପାତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବା ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରତ୍ନ ଆଭୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ହସ୍ତୀ, ଅଶ୍ୱ, ତା ସହିତ ଭୂମି, ଗୋ ସମ୍ପଦ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇସବୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା
ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତକୁ କୂଳଗୁରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରାଯିବ, ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ଆରଣ୍ୟକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ବା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶୋକର ଲହରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଭଲ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଗମନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନେ ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତ ପ୍ରଜାକୁଳ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ସେମାନେ ବକଳ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ହସ୍ତିନାପୁରୀ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୱାନ ରୂପୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି।